ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दः श्रूयते वा? आं महोदय। नमस्कार। नमस्कार। कथमस्ति? सम्यक् अस्ति वा? आं सर। आं महोदय। पूर्वस्मिन् वर्गे वयं किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति वा? लास्ट क्लासे আমরা ভবিষ্যৎকালের লাস্ট ক্লাসে ভবিষ্যৎকালের বাক্যগুলো করেছিলাম, ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগগুলো করেছিলাম। ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগগুলো করেছিলাম, তাই তো? সেটারও হোমওয়ার্ক পর্যন্ত দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, হোমওয়ার্ক পাঠিয়েছেন? হ্যাঁ, পাঠিয়েছি স্যার। আপনি পাঠিয়েছেন না? ইয়ে পাঠায়নি মনে হয়। স্যার আমার ওই বইটা নিয়েছিল না সেজন্য। আচ্ছা। गच्छति लीड लकारे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। हाँ, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अनन्तरं भवति लीड लकारे किं रूपम्? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। पिबति, पिबति लीड लकारे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। गायति, गायति, गास्यति, 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 गास्यतः। যে সমস্ত ধাতুতে আকার আছে সেগুলোতে কি হয়ে যাবে? লীড লকারে সিও হয়ে যাবে। সিও হয়ে যাবে। পা ধাতু পাস্যতি, গা ধাতু গাস্যতি, দা ধাতু দাস্যতি, জ্ঞা ধাতু জ্ঞাস্যতি। বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। দদাতি, দাস্যতি, দাস্যতः, दास्यन्ति। अहम गच्छामि लीड लकारे परिवर्तनं करोतु। अहम गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि। सः खादति लीड लकारे परिवर्तनं करोतु। सः खादिष्यामि, सः खादिष्यति, सः खादिष्यति। सः वदति, सः वदिष्यति, सः वदिष्यति, सः वदिष्यति। ते वदन्ति, ते वदिष्यन्ति, ते वदिष्यन्ति। त्वं वदसि, त्वं वदिष्यसि, त्वं वदिष्यसि, त्वं वदिष्यसि। वृष्टिः भवति, वृष्टिः भविष्यति, वृष्टिः भविष्यति।
छात्राः ग्रन्थं पठन्ति छात्राः ग्रन्थं पठिष्यन्ति छात्राः ग्रन्थं पठिष्यन्ति ग्रन्थं पठिष्यन्ति व्यजनं चलति व्यजनं चलिष्यति चलिष्यति व्यजनं चलिष्यति सति बालकाः पश्यन्ति बालकाः द्रक्ष्यन्ति बालकाः द्रक्ष्यन्ति बालकाः द्रक्ष्यन्ति वाहकः चालयति वाहकः चालयिष्यति वाहकः चालयिष्यति वाहकः चालयिष्यति इदानीं लङ् लकारे परिवर्तनं करोतु लट् लकारात् लङ् लकारे परिवर्तनं शिशुः खादति शिशुः अखादत् शिशुः अखादत् बालकः वदति बालकः अवदत् बालकः अवदत् बालकाः वदन्ति बालकाः अवदन् अवदन् बालकाः अवदन् बालकाः अवदन् अहं पश्यामि अहम् अपश्यामि पश्यम् अहम् अपश्यम् अपश्यम् अहम् अपश्यम् त्वं पश्यसि त्वम् अपश्यः त्वम् अपश्यः त्वम् अपश्यः त्वम् अपश्यः अपश्यः ते गच्छन्ति ते अगच्छन् ते अगच्छन् अगच्छन् यूयं लिखत यूयम् अलिखतम् अलिखत अलिखत यूयम् अलिखत अहं लिखामि अलिखम् अहम् अलिखम् अहम् अलिखम् वयं पठामः वयम् अपठिष्यामः अपठाम सम्यक् अपठाम पठिष्याम तु कस्मिन् लकारे भवति कस्मिन् काले भविष्यत्काले भविष्यत्काले तर्हि अहम् अपठाम अयं प्रयोगः अस्ति अतीतकाले स्पष्टं वा नदी वहति नदी अवहत् नदी अवहत् भगिन्यौ खादतः भगिन्यौ अखादत् भगिन्यौ अखादतम् अखादतम् अखादताम् अखादताम् भगिन्यौ अखादताम् छात्राः नमन्ति छात्राः अनमन् युवां नमथः युवम् अनमन् युवाम् अनमतम् युवाम् स्पष्ट अमनताम হবে তো অনমতম युवाम আছে মধ্যম পুরুষ দ্বিবচন তাই কি হবে অনমত অনমতাম অনমন প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ অনমহ অনমতম অনমত স্পষ্ট আমানতম স্যার এখানে একটা আমার আগের ক্লাসে লেখা আছে দ তাম আন তাম তাহলে তন হয়ে যাবে এরকম একটা কিছু তামটা
দ তামন সেটা যে প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষে সহ তম ত। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সা তম ত, হম বা মা, ঠিক আছে, সা তম ত। তম। আমি ভাত খেয়েছি। অহম অন্নম অখাদম। অহম অন্নম অখাদম। তুমি কি আজ বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে? ত্বম বিদ্যালয়ম অগচ্ছ বা। হ্যাঁ, কিম ত্বম অদ্য বিদ্যালয়ম অগচ্ছঃ? কিম ত্বম অদ্য বিদ্যালয়ম অগচ্ছঃ? তুমি কি আজ পড়েছো? কিম ত্বম অদ্য অপঠঃ অপঠঃ। হ্যাঁ। তোমরা দুজনে কোথায় যাচ্ছ? ইউয়াম কুত্র অগচ্ছত অতম। না, কোথায় যাচ্ছ, এটা কোন টেন্স? যাচ্ছ তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস স্যার, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট টেন্স। আমি লোকে জিজ্ঞাসা করছি তোমরা দুজনে কোথায় যাচ্ছ? স্যার লটেই তো হবে, তাহলে লট বর্তমান কালে হবে তো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? তোমরা দুজনে তম ইউয়াম, তোমরা দুজনে, তম ইউয়াম পুত্র গচ্ছতঃ। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি না। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, জোর শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে স্যার। ল্যাপটপটা একটু বন্ধ হচ্ছে, এক মিনিট। দাঁড়াও, এক মিনিট। লট বর্তমান কালে হবে তো স্যার? এক মিনিট। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বেশ, বলুন, কি জিজ্ঞাসা আছে? স্যার বলছি এটা লট বর্তমান কালেই তো হবে, যে কারণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লট লকারেই তো হবে, বর্তমান কালে লট লকারেই হবে। স্যার আমি এটা বলছি অনুবাদটা, তম ইউবাম পুত্র গচ্ছতঃ। হ্যাঁ, তোম ইউবাম হবে কেন? তোমরা দুজনে, তোমরা দুজনের সংস্কৃত কি? ও আচ্ছা, তাহলে শুধু হবে। হ্যাঁ, শুধু ইউবাম পুত্র গচ্ছতঃ। পুত্র গচ্ছতঃ। হ্যাঁ, ইউবাম পুত্র গচ্ছতঃ, ইউবাম পুত্র গচ্ছতঃ। আমরা দুজনে বিদ্যালয়ে যাচ্ছি। আমরা দুজন আবাম বিদ্যালয়ম অগচ্ছাবহ। প্রেজেন্ট, আমরা দুজনে বিদ্যালয়ে যাচ্ছি। আবাম বিদ্যালয়ম গচ্ছাবহ। বিদ্যালয়ম গচ্ছামহ।
गच्छा তোমরা দুজনে কোথায় থাকো? यूयं पुत्र अगच्छत् তোমরা দুজনে কোথায় থাকো? থাকো। तिष्ठतः হ্যাঁ, युवां कुत्र तिष्ठतः युवां कुत्र तिष्ठतः? युवां तिष्ठतः कुत्र तिष्ठतः? স্যার হ্যাঁ। এটা হবে না কি বলে ইউবাম কুত্র শান্তি বা এটা হবে স্যার? না না না, হবে না। সন্তি মানে হওয়া। ও আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে থাকা এই অর্থে তিষ্ঠতি, তিষ্ঠতঃ, তিষ্ঠন্তি। আর ইউবাম যোগে তো কখনোই সন্তি হবে না। ইউবাম যোগে কি হবে? অস ধাতু যদি ব্যবহার করি, ইউবাম স্থহ, স্থः अस्ति স্থः সন্তি, আসি স্থः স্থः স্থ, अस्मि स्वः स्वः स्वः। मः स्वः व मः स्पष्टमस्ति? अवगच्छति? মহোদয় अग्रे गच्छामः। अस्माकं तृतीया विभक्ति पर्यन्तं पठनम् अभवत् न वा? स्क्रीन् पश्यन्ति वा? न पश्यन्ति। আমি দেখতে পাইনি স্যার। इदानीं पश्यन्ति? इदानीं वयं चतुर्थीं विभक्तिं पठिष्यामः। कां विभक्तिं पठिष्यामः? चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्तिं पठिष्यामः। कां विभक्तिं पठिष्यामः? चतुर्थी विभक्ति पठिष्यामः। স্যার বলছি হ্যালো হ্যাঁ, স্যার বলছি বিসর্গের পরে যেটা একটা সেই নিয়ম আছে ক বা ক থাকলে যেটা হয়, কয়ের ক্ষেত্রে খ বলা হয়, কয়ের ক্ষেত্রে ফ, সেটা কি মানে এমনি কথ্য সংস্কৃতের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে হবে নাকি শ্লোকের ক্ষেত্রে ওটা ব্যবহার করা হয়? সেটা শ্লোকের ক্ষেত্রে, এটা বিকল্প নিয়ম। আপনি করতে পারেন, নাও করতে পারেন। কথ্য ভাষাতে বিসর্গ প্রয়োগ করাটাই ভালো। আচ্ছা হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। युवकः ददाति। कः ददाति? युवकः ददाति युवकः ददाति युवकः ददाति। कः ददाति? युवकः युवकः ददाति ददाति। युवकः भिक्षुकाय धनं ददाति। युवकः भिक्षुकाय धनं ददाति। युवकः कस्मै धनं ददाति? युवकः भिक्षुकाय भिक्षुकाय धनं ददाति। भिक्षुकाय धनं ददाति। भिक्षुकाय धनं ददाति। कर्णः इन्द्राय कवचं कुण्डलं च ददाति। कर्णः कस्मै कवचं कुण्डलं च ददाति? इन्द्राय 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 कवचं कुण्डलं च ददाति। ददाति। एकलव्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं ददाति। एकलव्यः कस्मै अंगुष्ठं ददाति? एकलव्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं वदति चेदेव
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠম বলার দরকার নেই, অঙ্গুষ্ঠম বদত কিম অঙ্গুষ্ঠম আচ্ছা, দদাতি। অঙ্গুষ্ঠ। অঙ্গুষ্ঠম। আমাদের 5টা আঙ্গুলের নাম তো আমরা জানি না প্রত্যেকে, হুম, জানি তো? বলে দিন একবার সংস্কৃতে। অঙ্গুষ্ঠ বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ তো সমতুল্য স্যার। হ্যাঁ, 5টা আঙ্গুলের নাম, বুড়ো আঙ্গুলকে বলা হয় অঙ্গুষ্ঠম। কি বলা হয়? অঙ্গুষ্ঠ। খাইকে আসো, তোমাদের খাইকে আসো। हरि ओम। श्रूयते वा? আচ্ছা, किमस्ति? अंगुष्ठः, अनन्तरमस्ति तर्जनी। किमस्ति? তর্জনী, तर्जनी। अनन्तरमस्ति मध्यमा। का? मध्यमा। अनामिका, अनामिका, कनिष्ठ, कनिष्ठा। अंगुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। स्पष्टम्? आम् महोदय। हाँ। तर्हि द्रोणाचार्यः कस्मै अंगुष्ठं ददाति? एकलव्यं एकलव्यं द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं ददाति। हाँ, एकलव्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं ददाति। स्पष्टम्? স্যার একলব্য, ওটা তো প্রথম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা একলব্য হবে তো, একলব্যম উনি বলেন। एकलव्यः, एकलव्यः द्रोणाचार्याय अंगुष्ठं ददाति। অশ্চন, যখন কেউ কাউকে কিছু দেয় তখন যাকে দেয় সেখানে হয় চতুর্থী, যাহা দেয় সেখানে হয় দ্বিতীয়া। বোঝা গেল? যাকে দেবে সেখানে কি হবে? চতুর্থী। যাহা দেবে সেখানে কি হবে? द्वितीया। द्वितीया। तर्हि किं जातं? भिक्षुकः भिक्षुकाय, भिक्षुकः भिक्षुकाय, इन्द्रः इन्द्राय, इन्द्रः इन्द्राय, द्रोणाचार्यः द्रोणाचार्याय, द्रोणाचार्याय, युवकः युवकाय, जनकः जनकाय, अग्रजः अग्रजाय, भक्तः भक्ताय, पूजकः पूजकाय, वृक्षः वृक्षाय, वृक्षाय, जननी पुत्रः मोदकं ददाति। परिवर्तनम्? जननी जननी पुत्राय पुत्राय मोदकं ददाति। अध्यापकः छात्रः पुस्तकं यच्छति। ददाति यच्छति দুটোর অর্থ একই, হ্যাঁ, মানে দান করা। ददाति আর यच्छति। अध्यापकः छात्रः पुस्तकं यच्छति। परिवर्तनं करोतु। छात्राय पुस्तकं ददाति। अध्यापकः छात्राय पुस्तकं ददाति। স্যার ওইটা কি বলেন? করতে পারছি না, উচ্চারণটা করতে পারছি না স্যার, ওই উচ্চারণটা করতে পারছি না। দ্রোণাচার আয়, ওইটা চতুর্থী। দ্রোণাচার্যায়, দ্রোণাচার্যায়,
দ্রোণাচার্যায় হয়েছে স্যার? হ্যাঁ হয়েছে। দ্রোণাচার্যায়। হ্যাঁ দ্রোণাচার্যায়। ইদানিম इदानीम् अर्च भक्तः सूर्यः अर्घ्यं ददाति। भक्तः सूर्याय अर्घ्यं अर्घ्यं ददाति। हाँ, भक्तः सूर्याय अर्घ्यं ददाति। अर्चकः देवः पुष्पं ददाति। अर्चकः देवाय पुष्पं ददाति। हाँ, इदानीं पूजकः भक्तः प्रसादं ददाति। पूजकः भक्ताय प्रसादं ददाति। हाँ, पूजकः भक्ताय प्रसादं ददाति। तर्हि भक्तः भिक्षुकः भिक्षुकाय भिक्षुकाभ्यां भिक्षुकेभ्यः इन्द्रः इन्द्राय इन्द्राभ्याम् इन्द्रेभ्यः ब्राह्मणः। हरि ओम श्रूयते वा? ब्राह्मणः ब्राह्मणाय ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणेभ्यः युवकः युवकाय युवकाभ्यां युवकेभ्यः सुधाखण्डः सुधाखण्डाय सुधाखण्डाभ्यां सुधाखण्डेभ्यः सुधा नरेन्द्रनाथ जी वदतु। वृक्षः वृक्षः हरि ओम श्रूयते वा? वदतु। वृक्षः वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः वृक्षे सर्पः सर्पाय सर्पाभ्यां वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः सर्पाय सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः। इदानीं वदतु। आकाश महोदय। दीपः दीपाय दीपाभ्यां दीपेभ्यः 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 इदानीं आकाश महोदय। दीपः दीपाय दीपाभ्यां दीपेभ्यः रामः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। आशीष महोदय। सर। अर्चकः अर्चकाय अर्चकाभ्यां अर्चकेभ्यः इदानीं जनकः जनकाय जनकाभ्यां जनकेभ्यः जनकेभ्यः जनकाय जनकाभ्यां जनकेभ्यः। स्पष्टमस्ति? अग्र अनुजः अस्ति अग्रजा अस्ति। अनुजः अस्ति। कः अस्ति? अनुजः अनुजः अस्ति। का अस्ति? का अस्ति? अग्रजा अस्ति। अग्रजा अस्ति।
अनुजा अग्रजायै अनुजः अग्रजायै उपहारं ददाति। कः कस्यै उपहारं ददाति? अनुजः अग्रजायै उपहारं ददाति। अनुजः अग्रजायै उपहारं ददाति। शिक्षकः अस्ति, छात्रा अस्ति। शिक्षकः छात्रायै लेखनीं ददाति। शिक्षकः छात्रायै लेखनीं ददाति। छात्रा छात्रायै छात्रायै अग्रजा अग्रजायै अग्रजायै शिक्षिका शिक्षिकायै अध्यापिकायै अध्यापिकायै पाचिकायै जनकः कन्या वस्त्रं ददाति। जनकः कन्यायै वस्त्रं ददाति। जनकः कन्यायै वस्त्रं ददाति। गृहिणी बुभुक्षिता भोजनं ददाति। गृहिणी বুভুক্ষিতাयै বুভুক্ষিতা মানে কি? এমন কোন মহিলা যার খিদে পেয়েছে। বুভুক্ষিতাयै জননী বুভুক্ষিতাयै ভোজনম ददाति। बालकः पाचिका वेल्लनीं ददाति। बालकः पाचिकायै बेलनी ददाति। वेल्लनीं ददाति। अवगच्छन्ति सर्वे? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द। अजा अजायै अजाभ्याम अजाभ्यः अध्यापिका अध्यापिकायै अध्यापिकाभ्याम अध्यापिकाभ्यः लता लताभ्यः माला मालाभ्यः पुस्तिका पुस्तिकाभ्यः जनकः पुत्र्यै धनं ददाति। जनकः पुत्र्यै धनं ददाति। जनकः कस्यै धनं ददाति? जनकः इदानीं स्त्रियै धनं ददाति। पतिः पत्न्यै उपहारं ददाति। पतिः पत्न्यै एकं पत्न्यै उपहार ददाति।
हरि ओम श्रूयते वा? आम् हरि ओम। महोदय। श्रूयते? आम् सर तर्हि पत्नी पत्न्यै, पुत्री पुत्र्यै, त्रयी जननी जननै जनन्यै भिक्षुकी भिक्षुकै भिक्षुकी भिक्षुक्यै, धरित्री धरित्री हरित्र्यै हरित्र्यै धरित्र्यै, जननी पुत्री मालां यच्छति। जननी पुत्रीं किं भवति? माला ददति। पुत्री पुत्र्यै मालां ददाति। जननी पुत्र्यै मालां ददाति। ধরিত্রী বানানটা কিরকম হবে? ধরিত্র্यै দীর্ঘইকার তারপরে ওই ধর রহস্যই তৈর ফলা জ ফলা ঐকার। আচ্ছা বুঝা গেল? আচ্ছা ধরিত্র্यै। गृहस्थः गृहस्थः गृहिणी शाटिकां ददाति। गृहस्थः गृहिण्यै शाटिकां ददाति। गृहिण्यै शाटिकां ददाति। पाचकः विद्यार्थिनी रोटिकां यच्छति। पाचकः विद्यार्थिन्यै पाटिकां ददाति। रोटिकां यच्छति। रोटिकां यच्छति। धनिकः भिक्षुकी वस्त्रं यच्छति। धनिकः भिक्षुकै वस्त्रं यच्छति। वैद्यः नन्दिनी औषधं यच्छति। वैद्यः नन्दिन्यै औषधं यच्छति। गृहिणी गृहिण्यै गृहिणीभ्यां गृहिणीभ्यः पुत्री पुत्र्यै पुत्रीभ्यां पुत्रीभ्यः जननी जनन्यै जननीभ्यां जननीभ्यः नर्तकी नर्तकौ नर्तकीभ्यां नर्तक्यै नर्तकीभ्यां नर्तकीभ्यः लेखनी लेखन्यै लेखनीभ्यां लेखनीभ्यः घटी घटिकै घटिभ्यां घटिभ्यः सूची शुचै शुचिभ्यां सूच्यै सूचिभ्यां सूचिभ्यः। स्पष्टं? इदानीं भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्तु। चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः तत्र भवेत् तस्मिन् वाक्ये। चिकित्सकः रोगी के तो रोगी संस्कृत रुग्णः रुग्णः रुग्णाय औषधं ददाति। रुग्णाय औषधं ददाति। हरि ओम श्रूयते वा?
স্যার तर्हि चिकित्सकः बोलून রুগ্নায় ঔষধম দদাতি। बोलून आशीष बाबू। हेलो। जननी पुत्राय अन्नम ददाति। जननी पुत्राय अन्नम ददाति। আপনারা কি গুণিন শব্দ পড়েছেন? গুণিন? না স্যার পড়িনি। গুণী, গুণিনৌ, গুণিনঃ পড়ানো হয়েছে? শুভদীপ স্যার পড়াবেন? না স্যার এটা পড়িনি স্যার। আচ্ছা, উনি যখন পড়াবেন তখন বলে দেব। রোগী শব্দ ওর মতো চলে, রোগী, রোগিনৌ, রোগিনঃ। আচ্ছা, আমরা এখন যেহেতু জানি না তাই আমরা বলবো রুগ্ন। আমরা বাংলাতে অনেক শব্দই প্রয়োগ করি যেটা হচ্ছে সংস্কৃত থেকে, যেমন আমরা বলি গুণী মানুষ, গুণী বলি তো। হ্যাঁ স্যার। গুণীন, গুণ যার আছে তাকে গুণী বলা হয়। গুণাহ আস্য আস্তি ইতি গুণীন, অ্যাকচুয়াল শব্দটি হচ্ছে কি গুণীন শব্দ, তার প্রথমা বিভক্তিতে গুণী রূপ হয়। আচ্ছা, বুঝা গেল? তারপরে যেমন ধরুন আমরা বলি রোগী, রোগঃ আস্য আস্তি ইতি রোগী, যার রোগ আছে তাকে রোগী বলা হয়, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা রোগী শব্দ, রোগঃ আস্য আস্তি ইতি রোগী, রোগ যার আছে। সেখানেও শব্দটি যে রোগীন, নকারান্ত শব্দ, প্রথমা বিভক্তির একবচনে রোগী রূপ হয়। বোঝা গেল? যেমন হাত যার আছে তাকে বলা হয় হাতি, হস্তি আমরা বলি, হস্তি, তাই তো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা যাচ্ছে। যেমন আমরা বলি হস্তি বলি না, হাতির যেটা সুঁড় আছে, সুঁড়টা ওর হাতের মতো কাজ করে, তাই না? হাতির যে কোনো খাবার খায় কোন দিক দিয়ে? হ্যাঁ, ওই সুরের মধ্যে দিয়ে, সুঁড়ের দিয়ে নেয় না, ওইখানে হাতির ওই সুঁড়টাকে হাত বলা হয়, ওই জন্য হাতিকে হস্তি বলা হয়। আচ্ছা, হস্তঃ আস্তে আস্তি ইতি হস্তি। যার গুণ আছে তাকে গুণী, যার রোগ আছে তাকে বলে রোগী। এর আগেও আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে পর্যটন, আমরা বলি না পর্যটন সংস্থা, পর্যটন বলি তো বাংলাতে। অটোনম বলে, অটো ধাতু আছে একটি, অটো ধাতু। অটো ধাতু, অটো মানে অটো সাতত্য গমনে, মানে কি সাতত্য মানে কি সেখানে বাধা নেই, নিজের খুশি মতো হেঁটে বেড়ানোকে অটোনম বলা হয়। পরি একটি উপসর্গ আছে, পরি আপনারা জানেন হয়তো, পরি, পরি। পরি যোগ অটোনম দুজনকে যোগ করলে হয় পর্যটনম। পরি মানে হচ্ছে চারিদিকে, পরি মানে পরিতঃ, চারিদিকে। পরিতঃ অটোনম পর্যটনম। বাহন আমরা পরিবহন সংস্থা বলি, তাই তো? বহ ধাতু আছে সংস্কৃততে, বহতি মানে বয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিতঃ মানে চারিদিকে, তাহলে চারিদিকে যে আমাদের বয়ে নিয়ে যায় সে হচ্ছে পরিবহন। আচ্ছা, আমরা বলি না যানবাহন, যানবাহন বলি তো, যে যায় ইয়াতি ইতি ইয়ানম, এখানে সমস্ত জায়গায় একটা প্রত্যয়, প্রত্যয় লিউট প্রত্যয়। লিউট, লিউট প্রত্যয়, লিউট লাজ্যফলা হর্ষ ট। যেমন যানবাহন আমরা বলি, ইয়াতি ইতি জানম, যে যায় সে হচ্ছে যান, আর বাহনম যে বয়ে নিয়ে যায় সে হলো বাহন। তাই গাড়ি ইত্যাদি নিজেও যায়, অপরকে বয়েও নিয়ে যায়, তাই না? তার জন্য ওকে কি বলা হয়? যানবাহন বলা হয়, তাই তো? হ্যাঁ, সমস্ত আমরা যদি বাংলা জানি তাহলে আমাদের সংস্কৃত জানতে কোনো কষ্ট নেই, কারণ বাংলার 80% শব্দ হচ্ছে সংস্কৃতই। স্যার অটোনম মানে কি বললেন? অটোনম মানে অটো সাতত্য গমনে, মানে হেঁটে বেড়ানো, হাঁটা, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি। হেঁটে বেড়ানো, আচ্ছা।
যেমন সংস্কৃতে গমনার্থক ধাতু অনেক আছে, প্রচুর আছে, কিন্তু হাঁটার বা এই চলাফেরার মধ্যে কিন্তু সামান্য সামান্য কিছু ভেদ আছে। আচ্ছা যেমন যে চরগত, চর ধাতু মানে হচ্ছে ঘুরে বেড়ানো, হাঁটা, চলা, যাওয়া, কিন্তু চরতি, নরহ চরতি প্রয়োগ করতে পারবো না, মানুষটি চড়ছে প্রয়োগ করতে পারবো না, গরু চরতি, গৌহু চরতি। বোঝা গেল? যেমন আমি একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় যাচ্ছি, সেক্ষেত্রে সহ গচ্ছতি, কিন্তু আমি যদি আমার বাড়ির মধ্যে যাচ্ছি আসছি, তাহলে সেটা হচ্ছে সহ অটতি, মানে সে হাঁটছে। অটতি, হ্যাঁ, অটতি। অটতি, আচ্ছা অটতি, আচ্ছা সে বাড়ির মধ্যে হাঁটছে অটতি। হ্যাঁ, অটতি ছাদের উপরে হাঁটছে, সেখানে তো মানে একটা লং ডিস্টেন্স নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, তাহলে হাঁটছে। তারপরে যেমন ধরুন আমি সকালে হাঁটতে যাই, তাহলে অহম প্রাতঃ অটিতুম গচ্ছামি। আচ্ছা আচ্ছা, অটিতুম। অটিতুম গচ্ছামি। তুমুন প্রত্যয় আপনারা পড়েছেন তো? তুমুনটা হবে স্যার, এখনো হয়নি। আচ্ছা, আমি ওটা শিখিয়ে দেবো আপনাদেরকে। আচ্ছা স্যার, ইয়াতি যেটা আছে সেটাতে কি বোঝায়? ইয়াতি মানে গচ্ছতি। ইয়াতি মানে গচ্ছতি। দুটোর অর্থ একই। স্যার গাছ থেকে ফল পাড়ছে, ফল পাড়ছে, এটা কি হবে? গাছ থেকে ফল পাড়ছে, ফল পড়ছে, পাড়ছে। হ্যাঁ, তাহলে ওখান থেকে আপনারা বলতে পারেন বৃক্ষাৎ ফলানি বিমোচয়তি। বিমোচয়তি মানে তাকে পাড়া আর কি। বিমোচয়াতি। হ্যাঁ, বিমোচয়তি। স্যার একটা চিনতি একটা কথা আছে, এটা কি পুষ্প হবে? পুষ্প চয়ন, চিনতি। আমরা চয়ন যেটা বাংলাতে বলি, ওটা কিন্তু সংস্কৃত ধাতু। আচ্ছা, চি ধাতুর থেকে ওই প্রত্যয় চয়নম, চয়ন। হ্যাঁ, তাহলে নারী, নারীयै, নারীভ্যাম, नारीभ्यः। इदानीं वदन्तु एकमेकं वाक्यम्, इतोपि वाक्यानि वदन्तु किञ्चित्। इतोपि वाक्यानि वदन्तु। गुरुः शिष्याय विद्यां ददाति। गुरुः शिष्याय विद्यां ददाति, सम्यक्। युवकः भिक्षाय जलं ददाति। युवकः भिक्षुकाय, भिक्षाय भिक्षुक, भिक्षुक बांग्लातेও বলি না, वृक्षाय। ओ वृक्षाय, वृक्षाय भवति। वृक्षाय। स्क्रीन पश्यन्ति? इदानीं पश्यन्तु, संस्कृते सर्वनाम शब्दानां चतुर्थी विभक्तौ किं रूपम्? एषां वदतु। किमपि पृच्छति वा? वदतु वदतु। এসাম। কি বলছেন? কি জিজ্ঞাসা করলেন? কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কেউ একটা স্যার বললেন। না না, ঠিক আছে, আমি বলি কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি? না না না। আচ্ছা। संस्कृते वयं सर्वनाम शब्दानां पठनं कृतवन्तः। यदा एषः, एषा, एतत्, सः, सा, तत्, भवान्, अनन्तरं भवती,
भवति अनन्तरम् अहं त्वं वयं पठितवन्तः न वा? तेषां चतुर्थी विभक्तौ किं रूपम्? एषः चतुर्थी विभक्तौ किं रूपम्? एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः अनन्तरं नपुंसके एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः समानं रूपम्। स्त्रीलिङ्गे किं रूपम्? एषा, तस्याः स्त्रीलिङ्गे एतस्यै, एतस्यै, एताभ्याम्, दुर्गापूजार मन्त्र नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। तस्यै এখানে আসছি আমরা একবারে। सह शब्द पुंलिंगे तस्मै ताभ्याम, ताभ्याम तेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। सह सह ता चतुर्थी तस्मै, एषः चतुर्थी एतस्मै। মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ মাঝে মাঝে ওটা দেখতে পাচ্ছি না স্যার, দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা দেখুন না, আপনার ছবিটা দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে হয়তো। আচ্ছা, नपुंसके तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, स्त्रीलिंगे तस्यै ताभ्याम ताभ्याम ताभ्यः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। বিভিন্ন চন্ডিকা স্তোত্র ইত্যাদি গুলো হয়, চন্ডিপাঠ করা হয়, সেখানে বলা হয় না পুত্রান দেহি, বলা হয় তো পুত্রান পুত্রাংশ দেহি। এই কারণে অনেকে বলে থাকে সংস্কৃততে, সংস্কৃত ইত্যাদিতে আগেকার দিনে মেয়েদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, বলে তো, কিন্তু সেরূপ নয়। ওখানে পুত্র বলতে সন্তান সামান্য অর্থে পুত্রের কথা প্রয়োগ হয়েছে। এবং সংস্কৃততে একটি সমাস আছে যাকে বলা হয় একশেষ সমাস। কি সমাস? একশেষ। একশেষ। যেমন পিতা চ মাতা চ পিতরৌ হয়, বাবা এবং মা একসঙ্গে পিতরৌ বলা। পিতরৌ মানে দুজন বাবা নয়। আচ্ছা, বাবা মা দুজনকে একসঙ্গে, পিতা মাতা দুজনকে একসঙ্গে পিতরৌ বলে। পিতরৌ মানে দুজন বাবাও হতে পারে, কিন্তু যখন আমি সমাস বিবক্ষা করব পিতা চ মাতা চ, তখন তাদের একশেষ সমাস হয়, পিতরৌ হয়। বোঝা গেল? তাহলে মাতরৌ কাকে বলে স্যার? হ্যাঁ, মাতরৌ কাকে বলবো? মাতরৌ হবে পিতা মাতা দুজনকে মাতরৌ বলা হয় অনেক সময়। সেমনি পুত্রঃ চ পুত্রী চ, দুজনকে নিয়ে পুত্রৌ এরূপ হয়। এখানে বহুবচন বিবক্ষাতে পুত্রান বলে, পুত্রান, নরঃ নরৌ, নরাঃ নরম নরৌ নরান, পুত্রঃ পুত্রৌ পুত্রাঃ পুত্রম পুত্রৌ পুত্রান, পুত্রান, পুত্রান পৌত্রান চ দেহি, হে দেবী ত্বম মह्यं পুত্রান দেহি পৌত্রান চ দেহি, হে দেবী তুমি আমাকে সন্তান দাও এবং আমার নাতিপুতি দাও। বোঝা গেল? পুত্রান পৌত্রান চ, পৌত্রান যোগ চ করে ওখানে সন্ধি করে পৌত্রাংশ এর উপরে হয়ে যায়। বোঝা গেল? অনেকে বলে থাকে ওখানে হয় একশেষ সমাস। ভবান, ভবান চতুর্থী, ভবতে ভবদ্ভ্যাম ভবদ্ভ্যः ভবদ্ভ্যः। अनन्तरं नपुंसकेपि भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः। सर्वः, सर्वः सर्वः पुंलिङ्गे सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। नपुंसकेपि सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः। स्त्रीलिङ्गे सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः। अहम्, अहम् इत्यस्य नपुंसके किं रूपम्? मह्यम् आवाभ्याम् अवभ्यम्।
পুংলিঙ্গে মাইঝম আবাভ্যাম अस्मभ्याम अस्मभम अस्मभम नपुंसकेपि माइझम आवाभ्याम अस्मभ्यम अस्मभ्याम स्त्रीलिंगेपि माइझम आवाभ्याम अभभ्यम अस्मभम अस्मभ्याम युष्मत् शब्दस्य तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्याम युष्मभ्यम तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम युष्मभ्याम तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्याम युष्मभ्यम अनन्तरं नपुंसकेपि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम युष्मभ्याम स्त्रीलिंगेपि तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्याम স্পষ্টম স্যার এখন পর্যন্ত আমরা কি জানলাম যে দানার্থক ধাতুর প্রয়োগে দানার্থক ধাতুর যদি প্রয়োগ থাকে তাহলে কর্তা যদি কাউকে কিছু দেয় তখন যাকে দিচ্ছে সেখানে হবে চতুর্থী যাহা দেবে সেখানে হবে দ্বিতীয়া তাই তো স্যার মনে রাখবেন আমি যদি কাউকে কিছু দান করি অর্থাৎ দানার্থক ধাতু দুটি জেনেছি আমরা একটা হচ্ছে দদাতি আর একটি যচ্ছতি তাই তো হ্যাঁ দদাতি এবং যচ্ছতি যচ্ছতি এই দুটির প্রয়োগ দদাতি যচ্ছতি এই দুটির প্রয়োগ যদি থাকে তাহলে কর্তা যাকে দান করছে যা দান করছে সেখানে হবে দ্বিতীয়া আমরা প্রচুর ভুল করি এটা মনে রাখবেন বোঝা গেল স্যার এই দদাতি আর যচ্ছতির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে পার্থক্য বলতে দুটোর অর্থ তো সমান কিন্তু দুটো ধাতু হচ্ছে কি দুটো গণের অ্যাকচুয়াল আমি এর আগেও আপনাদেরকে বলেছি সাধারণত কি হয় যে প্রয়োগ দেখে ব্যাকরণ এসছে তাই তো ব্যাকরণকে দেখে কিন্তু এখন আমরা ব্যাকরণকে দেখে প্রয়োগটা করছি কিন্তু আগে মানুষ প্রয়োগ করত তারপরে আমরা ব্যাকরণ কখন আনি ব্যাকরণ একটা কখন তখন দেখে যে ভাষাটাকে যদি আমি একটি নিয়মের মধ্যে না নিয়ে যাই তাহলে সেটি কি হবে একটা সময় হারিয়ে যেতে পারে যেমন ধরুন যেখানে নিয়ম নেই সেখানে বিশৃঙ্খলা হয় কিনা হয়তো তাই কি করা হয় একটা বিশৃঙ্খলা যখনই বেশি হয় তখনই কি করা হয় বিভিন্ন নিয়ম আনা হয় যাতে বিশৃঙ্খলা না হয় সেইরূপ একটি ভাষাকেও যদি তাকে একটি ব্যাকরণগত দিক থেকে বেঁধে না রাখা হয় সে একটা সময় গিয়ে কি হয় তার ছন্দ হারিয়ে ফেলে যেমন এখনকার দিনে একটি ছোট উদাহরণ দিই এখন কি হয় আমরা যে বাবা মাকে অনেকে কি বলে পাপি বলে অনেকে মামি বলে অনেকে মামনি বলে তো কিন্তু আমরা হয়তো এখন ভাবতে পারছি না হয়তো আজ থেকে 20 বছর পরে 30 বছর পরে যে বাবা মা শব্দটা এটা কিন্তু হারিয়ে যেতে পারে পারে কিনা পারে তো তখন একটি ছেলে তার প্রথমে বাবা বলবে না বাপি বলবে বাবাকে তাই তো মাকে মামনি বলবে বা বাবাকে ড্যাডি বলবে সেটা কি হয়ে যাবে কারণ কি তখন যদি ব্যাকরণ না থাকে সেই কারণে একটি শব্দের বিকৃত রূপ নাই হোক শব্দটির যেমন প্রচলন আছে সেই রূপ হোক সেই কারণে কি করা হয় ব্যাকরণ করে ব্যাকরণ কি করে আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দের অনুশাসন করে অর্থাৎ একটি শব্দ সেই শব্দটির মূল কোথায় যেমন আমি আপনাকে একটু আগে বললাম আমরা যানবাহন কথাটি প্রয়োগ করছি তাই তো তাহলে যান কথাটি কোথা থেকে আসছে বাহন কথাটি কোন থেকে আসছে যেমন আমি বললাম ওয়াহ প্রাপণে ধাতু আছে ওয়াহ প্রাপণে ওয়াহতি ওয়াহতাহ বহন ওয়াহ প্রাপণে ধাতুর অর্থ হচ্ছে গিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রাপণম মানে কি এক জায়গার বস্তু অন্য জায়গায় পাইয়ে দেওয়া আর সেই পাইয়ে দেওয়াটা কখন সম্ভব হবে যখন আমি বয়ে নিয়ে যাব তাই তো তাই বহতি মানে কি বয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ একটা জায়গার বস্তুকে আরেকটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছে দেওয়া পাইয়ে দেওয়া সেই বহ ধাতুর সঙ্গে লিউট প্রত্যয় করে একটি হচ্ছে কি বাহনম প্রয়োগটি আসছে তাই তো তাহলে ব্যাকরণ সেটা বলে দিচ্ছে তাই বাহন কথাটা সাধু অনেকে বললো বহনম বলবো বা অন্য কিছু প্রয়োগ করবো বাহক কথাটি বলবো বা অন্য কিছু বিকৃত করবো না সেটা হবে না বাহন এই কথাটা সাধু বোঝা গেল স্যার এই যে বাক্যে
কোনো একটা বাক্য দিল, মানে ট্রান্সলেট করতে, তাহলে আমরা যচ্ছতিটা কোন জায়গায় লাগাবো আর দদাতিটা কোন জায়গায় আমি লাগাবো? দদাতি যচ্ছতি দুটো জায়গাতেই লাগাতে পারি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, দুটো জায়গাতেই লাগাতে পারি। দদাতির ভেদ আছে, যচ্ছতি রূপের ভেদ আছে, ঠিক আছে? পাণিনি কি করেছেন, আমাদের সংস্কৃততে প্রায় 2000টি ধাতু আছে। কতটা ধাতু আছে? 2000টা ধাতু। এবার এই ধাতুর স্বরূপগুলো একই দেখে তিনি কি করেছেন, বিভিন্ন গণে ভাগ করেছেন। যেমন ধরুন, আমাদের এখানে সবাই হচ্ছে গিয়ে প্রাণী, তাই তো? কিন্তু সকলের গুণ আমরা কি বলছি, এরা হচ্ছে গিয়ে মানুষ, এরা হচ্ছে বাঘ, এরা হলো হাতি। আমরা বিভিন্ন গুণ দেখে করেছি তো, গুণ রূপ দেখে মানুষ, হাতি, ঘোড়া বা যে কোনো প্রাণীগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করেছি তো। সেই রূপ সংস্কৃততেও কি করেছে, ধাতুদেরকে এই 2000 ধাতুকে 10টা গণে, 10টা টিমে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ভাগ করা হয়েছে। এবার যে ধাতুর সমান, মানে এই ধাতু যেমন গচ্ছতি গচ্ছতঃ গচ্ছন্তি, পঠতি পঠতঃ পঠন্তি, নমতি নমতঃ নমন্তি, ভবতি ভবতঃ ভবন্তি। ধাতুগুলো শুনতে একই রকম কিনা? হ্যাঁ স্যার, একই রকম। তার সেই গণের মধ্যেই যচ্ছতি যচ্ছতঃ যচ্ছন্তি এটা চলে এসেছে, বোঝা গেল? দদাতিটা একটি আলাদা প্রকার। যেমন আমরা দেখেছি জানাতি জানিতঃ জানন্তি, ক্রীণাতি ক্রীণীতঃ ক্রীণন্তি, গৃহ্ণাতি গৃহ্ণীতঃ গৃহ্ণন্তি। ওই ধাতুগুলো শুনতে আরেক প্রকারের কিনা? তাই ওদের টিম আলাদা, ওদের টিম আলাদা। কেবলমাত্র এদের দুজনের হচ্ছে টিম আলাদা, অর্থাৎ দুজনের রূপ আলাদা কিন্তু অর্থ একই। বোঝা গেল? ঠিক আছে। একটা হচ্ছে ডুদাই দানে, একটা হচ্ছে দান দানে। বেশ, তাহলে এখনো পর্যন্ত আমরা কি জানলাম, যে কর্তা যদি কাউকে কিছু দান করে, তদানীম যস্मै দদাতি তত্র চতুর্থী ভবতি। না? স্যার বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন রকম রূপ বললো কেন? বিভিন্ন ধাতুর, এবার যেমন দেখুন, ধরুন আমি একটা কি দেখলাম, ডুদাই দানে, আর একটি ধাতু কি আছে, দান দানে। বলে দুটো ধাতুর তো অর্থ তাহলে রূপের আলাদা কেন, তাই তো? দুদা দানে মানে কি? দুদা দানে মানে হ্যাঁ, যে ডুদাই দেওয়া আছে না, আমরা সংস্কৃত হচ্ছে কি দুটো রকমের, একটা হচ্ছে কি লৌকিক সংস্কৃত, একটা হচ্ছে কি বৈদিক সংস্কৃত। লৌকিক সংস্কৃত হচ্ছে যেটা আমরা প্রয়োগ করছি, লোকে প্রয়োগ করছি, আমরা যে কথাবার্তা বলছি, এটা হচ্ছে লৌকিক সংস্কৃত। বৈদিক সংস্কৃত হচ্ছে গিয়ে আলাদা। বেদে কি থাকে, বিভিন্ন মন্ত্র আছে, শ্লোক আছে, ইত্যাদি আছে তো, ওদের উচ্চারণের বিভিন্ন স্বর থাকে, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ইত্যাদি স্বর থাকে। এবার সেই স্বরেরও বিভিন্ন নিয়ম আছে, কোথায় উদাত্ত স্বর হবে, কোথায় অনুদাত্ত স্বর হবে। সেই কারণে এই যে আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো দেওয়া থাকে, যেমন ডু এর হচ্ছে গিয়ে ডিত স্বর, টিত স্বর হবে, ইয়তে গিদ হবে। হ্যাঁ, এটা বিভিন্ন ব্যাকরণগত নিয়ম আছে, ঠিক আছে? এটা বলতে গেলে একটা আলাদা অন্য বড় চলে যাবে। হ্যাঁ, এদের বিভিন্ন নিয়মের কারণে কি করা হয়, ধাতু, যেমন এখানে দেখুন, দুটোতেরই অর্থ একই, দান করা, কিন্তু দুটো ধাতুর রূপ আছে এবং তাদের স্বরূপ আলাদা। কোন দুটো ধাতুর মধ্যে স্বরগত ভেদ আছে উচ্চারণে। একটা ধাতুর যদি প্রয়োগ করি, তার পূর্বের বর্ণটার হয়তো উদাত্ত উচ্চারণ হবে, আর একটা ধাতুর প্রয়োগ করলে তার পূর্বের বর্ণ হয়তো অনুদাত্ত উচ্চারণ হতে পারে। বোঝা গেল? উচ্চারণের গত ভেদের জন্য বা স্বরগত ভেদের জন্য সাধারণত এই রূপগুলিরও ভেদ হয়। এলো হচ্ছে কি বৈদিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার। কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে দুটোরই অর্থ সমান, দান করা। লৌকিক প্রয়োগে কি আমরা স্বর দিয়ে কথা বলি, গান গিয়ে কথা বলি না। কিন্তু যখন মন্ত্র উচ্চারণ করি, শ্লোক উচ্চারণ করি, সেখানে আমাদের বিভিন্ন স্বর দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। এই স্বরগুলোর জন্য সাধারণত এদের বিভিন্ন রূপের ভেদ হয়। আর রূপ ভেদের কারণও আছে, কারণ এদের এই যে দুটো ধাতু শুনতে সমান হলেও দা দুটো ধাতু, কিন্তু এই যে একটি দা ধাতুর পরে
দা ধাতুর স্থানে যচ্ছ আদেশ হয়ে যায়। কি আদেশ হয়ে যায়? যচ্ছ। যেমন আমরা যচ্ছ। গম ধাতু গচ্ছতি প্রয়োগ করি, তো এই গমের স্থানে গচ্ছ আদেশ হয়ে যায়। আমরা তিষ্ঠতি প্রয়োগ করি, তো ধাতু হচ্ছে স্থা ধাতু, সেখানে গচ্ছ আদেশ হয়ে যায়, তিষ্ঠ আদেশ হয়ে যায়। আদেশ হচ্ছে গিয়ে, আদেশ কি করে, একজনকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে বসে। তোমার অফিসের যিনি হেড, উনি আপনাকে বললেন যে আজ থেকে ওনার চেয়ারে, ধরুন নরেন্দ্রনাথ বাবুর চেয়ারে আকাশ বাবু গিয়ে বসবেন, তাহলে এটা কি আদেশ, তাই তো? তাহলে সেই চেয়ারে কিন্তু পরের দিন থেকে আর নরেন্দ্রনাথ বাবু বসতে পারবেন না। সেটা দার স্থানে যচ্ছ আদেশ হয়ে যাচ্ছে, দিলে যচ্ছতি যচ্ছতঃ যচ্ছন্তি। সেই যচ্ছতি রূপ সাধনেরও অনেক ইয়ে আছে, পুরো ইয়ে আছে। আবার স্যার দদাতি যে দান ধাতু, দা ধাতু, সেই ধাতুর আবার আত্মনেপদের একটা রূপ আছে। হ্যাঁ, দত্তে দদাতে দত্তে। হ্যাঁ, তাহলে এই আত্মনেপদের রূপটা কোথায় ব্যবহার করব? আর আত্মনেপদীয় প্রয়োগ করতে পারেন, পরস্মৈপদীয় প্রয়োগ করতে পারেন। একই বাক্যে স্যার হবে, মানে একই অর্থেই হয়। আচ্ছা স্যার, জননী পুত্রকে অন্ন দিচ্ছে, এটা আমরা আত্মনেপদীতেও ব্যবহার করতে পারবো, আবার পরস্মৈপদীতেও ব্যবহার করতে পারবো। অ্যাকচুয়াল সংস্কৃতে উভয়পদী ধাতুর ক্ষেত্রে একটা নিয়ম আছে, যে যখন কোনো কিছু ক্রিয়া আমি করছি, যদি নিজের জন্য করি তাহলে আত্মনেপদী, যদি অন্যের জন্য করি তাহলে পরস্মৈপদী প্রয়োগ করব। পরস্মৈ মানে পরের জন্য, আত্মনে মানে হচ্ছে নিজের জন্য। যেমন যজতি যজতে, দুটি প্রয়োগ আছে, যজতি যজতে। যদি যজমানের ভালোর জন্য কেউ যজ্ঞ করে তাহলে যজতি, যদি নিজের ভালোর জন্য যজ্ঞ করছে তাহলে যজতে। পচতি পচতেও প্রয়োগ আছে, পচতি নিজের জন্য রান্না করছে, পচতে অন্যের জন্য রান্না করছে, সরি, পচতে নিজের জন্য রান্না করছে, পচতি পরের জন্য। কিন্তু সাধারণত এই প্রয়োগগুলো বেদে ইত্যাদিতে দেখা যায়, আমাদের লৌকিক প্রয়োগে উভয় ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। বোঝা গেল? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আরেকটি জিনিস আমরা দেখব, সেটা হচ্ছে কি ক্রিয়ার্থা ক্রিয়ায়াম চতুর্থী। কাস্যাম চতুর্থী? ক্রিয়ার্থায়াম ক্রিয়ায়াম চতুর্থী। ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া কাকে বলা হয়? একটি ক্রিয়া করার জন্য অপর ক্রিয়া করা। এখানে অর্থ মানে জন্ম, অর্থ মানে কি? জন্ম। অর্থাৎ একটি ক্রিয়া করার জন্য আরেকটি ক্রিয়া যখন করছি, তখন যেই ক্রিয়াটি করার জন্য অপর ক্রিয়াটি করা হচ্ছে, সেখানে চতুর্থী হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ, যেমন ধরুন আমি খেতে বাড়ি যাচ্ছি, তাহলে আমি বাড়ি যাচ্ছি ক্রিয়াটা, বাড়ি যাওয়া যে ক্রিয়াটা করছি, কিসের জন্য করছি? খাওয়ার জন্য, তাই তো? হ্যালো, খাওয়ার জন্য। আমি খেতে বাড়ি যাচ্ছি, তার মানে কি আমি খাওয়ার জন্য বাড়ি যাচ্ছি। তাহলে কি হবে? অহম খাদনায় গৃহম গচ্ছামি। বোঝা গেল? আমি পড়ার জন্য স্কুলে যাচ্ছি, অহম পঠনায় বিদ্যালয়ম গচ্ছামি। আমি বিদ্যালয়ে যাওয়া ক্রিয়াটা কার জন্য করছি, কিসের জন্য করছি? পড়ার জন্য, তাই তো? বোঝা গেল? ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া। বালকः কিমर्थं विद्यालयं गच्छन्ति? बालकाः अध्ययनाय विद्यालयं गच्छन्ति। स्पष्टं? तरुणाः किमर्थं चित्रालयं गच्छन्ति? ज्ञानार्जनं। तरुणाः द्वितीयं, तरुणाः चलच्चित्रदर्शनं दर्शनाय चित्रालयं गच्छन्ति। चित्रालय नाम सिनेमा। चित्रालयं गच्छन्ति। छात्राः किमर्थं पठन्ति? छात्राः ज्ञानार्जनं पठन्ति। ज्ञानार्जनाय
ছাত্রেরা জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়া করছে, তাহলে কোন একটি ক্রিয়া যার জন্য অপর ক্রিয়া করা হচ্ছে, অর্থাৎ পড়া ক্রিয়াটা কোন ক্রিয়ার জন্য করা হচ্ছে? অর্জন ক্রিয়ার জন্য, তাই তো? হ্যালো, অবগच्छन्ति? জ্ঞানার্জনাय इत्यत्र अविभक्ति चतुर्थी। जनाः किमर्थं वायुविहारं कुर्वन्ति? जनायाः स्वास्थ्यरक्षणाय वायुविहारं स्वास्थ्य रक्षणाय। वायुविहार माने मॉर्निंग वॉक, হ্যাঁ হাঁটে, মর্নিং ওয়াক ইত্যাদি করে, সেটা বায়ুবিহারম। জনাः কিমर्थं भोजनं कुर्वन्ति? जनाः जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति। जीवनाय भोजनं कुर्वन्ति। बालः किमर्थं रोदनं करोति? बालः दुग्धपानाय रोदनं करोति। पर्यटकाः किमर्थम् आगच्छन्ति? पर्यटकाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। बालकाः किमर्थं कोलाहलं कुर्वन्ति? बालकाः गृहगमनाय कोलाहलं कुर्वन्ति। जनाः किमर्थं तत्र समवेताः सन्ति? जनाः अवलोकनाय तत्र समवेताः सन्ति। युवकः किमर्थं योगासनं करोति? युवकः आरोग्यवर्धनाय योगासनं करोति। युवकः आरोग्यवर्धनाय योगासनं करोति। स्पष्टं? স্যার, যে ক্রিয়ার চতুর্থী বিভক্তি হচ্ছে সেই ক্রিয়ার আমরা যে চতুর্থী বিভক্তি করছি তার শব্দরূপটা কিভাবে নিয়ে আসবো? তার শব্দরূপটা, হ্যাঁ, মানে প্রথমা বিভক্তি আমাকে তো দেখতে হবে কোন শব্দের মতো করে পড়ছে, তাহলে তার নপুংসকলিঙ্গে। তাহলে অধ্যয়নম এইগুলো কি দেওয়া থাকবে, না আমাদের মানে ওই শব্দগুলো আনতে হবে? এগুলো কি দেওয়া থাকবে? না না, অধ্যয়নম, যেমন আমি বলি আমি অধ্যয়ন করার জন্য যাচ্ছি, আমি জ্ঞান অর্জনের জন্য যাচ্ছি, আমি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাচ্ছি, তাই তো? যে কোনো ক্রিয়া আপনার মনে যাওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ, আমি যেমন এখানে কেবল শব্দগুলো দেওয়া আছে যে এইগুলি যদি আমি করি এদের শব্দগুলো এরকম, এদের বাইরে যদি আপনি কোনো শব্দ ভাবেন তাহলে ভাবুন, তার সংস্কৃত আপনি চেষ্টা করুন। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কি সেগুলোকে মানে নপুংসকলিঙ্গে নিজেকে তৈরি করতে হবে, প্রয়োগ দেখতে হবে। আচ্ছা, আমাকে নিজেকে ভাবতে হবে। যেমন ধরুন আমি যদি বলি আমি জল পান করতে যাচ্ছি, তাহলে অহম জলপানায় গচ্ছামি। আচ্ছা, বোঝা গেল? এখানে তো পানম থেকে পান আয়া এসছে, তাহলে এখানে মানে পান করাটা আমরা ওই পা ধাতু এরকম থেকে কোন জায়গা থেকে কি আসবে না? পান, পানম ইত্যাদি পা ধাতুর থেকে এসছে, ইত্যাদি এগুলোতে লিউট প্রত্যয় থেকে আসবে। ঠিক ঠিক ঠিক। যেমন আমরা বলি যাচ্ছে, গচ্ছতি গমনম করোতি, রক্ষতি রক্ষণম করোতি। সংস্কৃত খুবই সোজা, দুটো ধাতু জানলে আমরা সব করতে পারবো। করোতি ভবতি, দুটো মনে রাখতে হবে। যেমন সে যাচ্ছে, আমরা গচ্ছতি বলতে পারি, অথবা সহ গমনম করোতি এটা বলতে পারি। গমনম করোতি, সে রক্ষা করছে, সহ রক্ষতি অথবা সহ রক্ষণম করোতি অথবা সহ রক্ষাম করোতি বলতে পারি। সে কি করছে, সে পান করছে, সহ পিবতি এটা বলতে পারি, সহ পানম করোতি এটাও বলতে পারি। সহ নমতি বলতে পারি, সহ নমনম করোতি এটা বলতে পারি, অর্থ একই। ইদানিং
अत्र प्रश्नः अस्ति, उत्तरं वयं लिखामः। वयं किमर्थं विद्यालयं गच्छामः? वयम् अध्ययनाय विद्यालयं गच्छामः। यूयं किमर्थं प्रयागं गच्छथ? उत्तरं हरि ओम्, शृणोति वा? यूयं गङ्गास्नानाय प्रयागं गच्छथ। হ্যাঁ, এখানে তোমরা কিসের জন্য প্রয়াগে যাও? উত্তর কি হবে? আমরা গঙ্গা স্নানের জন্য প্রয়াগে যাই, আচ্ছা, তাই তো? হুম, তাহলে কি হবে? বয়ম গঙ্গা স্নানায় হুম, প্রয়াগম গঙ্গা স্নানায় গচ্ছামহ। वयं गंगा स्नानाय प्रयागं गच्छामः। जनाः किमर्थं मुम्बै नगरीं गच्छन्ति? जनाः समुद्रदर्शनाय मुम्बै नगरी गच्छन्ति। मुम्बै नगरीं गच्छन्ति। पाचकः किमर्थं पाकशालां गच्छति? पाचकः भोजननिर्माणाय पाकशालां गच्छति। वृक्षाः किमर्थं फलन्ति? वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति। सत्य तो सत्य दाय तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। গাছের যা কিছু আছে সবই হচ্ছে কাদের জন্য? পরের জন্য, তাই তো? নিজে খারাপ গুলো নিয়ে নেয়, আমাদের সব ভালো দেয়, তাই তো? তাই বলা হয় পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষাः। वयं किमर्थं प्रार्थनां कुर्मः? वयं मानवकल्याणाय प्रार्थनां कुर्मः। प्रार्थनां कुर्मः। ते किमर्थं मन्दिरं गच्छन्ति? ते अर्चनाय मन्दिरं गच्छन्ति। ते अर्चनाय मन्दिरं गच्छन्ति। त्वं किमर्थं विदेशं गच्छसि? तम अनुसंधानाय अनुसंधानाय विदेशं गच्छामि। भवत्यौ किमर्थं जलाशयं गच्छतः? भवत्यौ नौकाविहाराय जलाशयं गच्छतः। भवत्यौ হলে এখানে আবাম আবাম নৌকা বিহারায় জলাশয়ম গচ্ছাবহ। গচ্ছাবহ কারণ তোমরা দুজনে অথবা আপনারা দুজনে স্ত্রীলিঙ্গে। হ্যাঁ, ভবত্যः কিমर्थं ভোজনালয়ं গচ্ছन्ति? বয়ম ভোজনালয়ম গচ্ছन्ति গচ্ছামহ। गच्छामः अवगच्छन्ति? नरेन्द्रनाथ महोदय किमपि न वदति कथं? স্যার আমি শুনছি, আমার প্রচন্ড হাঁচি হচ্ছে স্যার। अच्छा अच्छा। इदानीं कुत्र किमर्थं कुत्र कस्मै इति भवति तस्मिन् विषये पश्यामः। हरीशः भोजनाय गच्छति। प्रश्नः, हरीशः किमर्थं गच्छति? छात्रः अध्ययनाय वसति। प्रश्नः किं भवेत्? छात्रः किमर्थं वसति? नृपः ग्रन्थकाराय पुरस्कारं ददाति। प्रश्नः, नृपः कस्मै पुरस्कारं ददाति? धनिकः भिक्षुकाय धनं ददाति। प्रश्नः, धनिकः कस्मै धनं ददाति? धनिकः कस्मै धनं ददाति? वृद्धः प्रातः भ्रमणाय गच्छति। वृद्धः प्रातः पुत्रः गच्छति। किमर्थं गच्छति? किमर्थं किमर्थं गच्छति?
क्रीडकः क्रीडनाय गच्छति। प्रश्नः क्रीडकः किमर्थं गच्छति? क्रीडकः किमर्थं गच्छति? क्रीडकः किमर्थं गच्छति? जनकः 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 किमर्थं किमर्थ्यम् अर्थं अर्पयति? अर्पयति। अर्पयति। जनकः किमर्थम् अर्घ्यम् अर्पयति? यतिवरः ध्यानाय उपविशति। यतिवरः किमर्थम् उपविशति? यतिवरः किमर्थम् उपविशति? इदानीं बालकः पठनाय आगच्छति। बालकः किमर्थम् आगच्छति? बालकः किमर्थम् आगच्छति? आञ्जनेयः रामाय चूडामणिं ददाति। आञ्जनेय किमर्थं चूडामणिं ददाति? आञ्जनेयः कस्मै কার জন্য চূড়ামণি দিচ্ছে? আঞ্জনেয়ः কস্मै चूडामणिं ददाति। भक्तः देवाय निवेदयति। भक्तः कस्मै निवेदयति? भक्तः कस्मै निवेदयति। स्पष्टम्? सत्। इदानीं चतुर्थीनां किञ्चित् प्रयोगं पश्यामः। नृपः भिक्षुकेभ्यः भिक्षां ददाति। नृपः डैश धनं ददाति। निर्धनाय कस्मिन् वचने अस्ति? निर्धनेभ्यः धनं ददाति। नृपः अध्यापकाः उपायनानि ददाति। नृपः अध्यापकेभ्यः उपायनानि ददाति। उपायनं नाम उपहारः। उपहारः। अच्छा। उपायनम् उपहार। अच्छा। नृपः बालकाः मोदकानि यच्छति। नृपः बालकेभ्यः मोदकानि ददाति। नृपः बालकेभ्यः मोदकानि ददाति। नृपः ब्राह्मणः क्षेत्रं ददाति। नृपः ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणाय क्षेत्रं ददाति। जननी पुत्रः खाद्यं ददाति। जननी पुत्राय खाद्यं ददाति। जननी कन्या शाटिकां ददाति। जननी कन्यायै शाटिकां ददाति। जननी रजकी वस्त्रं ददाति। जननी रजक्यै वस्त्रं ददाति। रजकी माने धोपानी जरा धोपानी। रजकी। जननी बालिका फलं ददाति। जननी बालिकायै फलं ददाति। जननी बालिकाः पुस्तकानि ददाति। जननी बालिकाभ्यः पुस्तकानि ददाति। जननी बालिकाभ्यः पुस्तकानि ददाति। वृद्धा प्रपौत्रः उपदेशं ददाति।
वृद्धः प्रपौत्राय उपदेशं ददाति। प्रपौत्राय उपदेशं ददाति। वृद्धा विनम्राः आशीर्वादं ददाति। वृद्धाः विनम्राय आशीर्वादं ददाति। वृद्धा विनम्राय विनम्राः किं भवति? विनम्रेभ्यः विनम्रेभ्यः आशीर्वादं ददाति। वृद्धा आश्रिताः रूप्यकाणि ददाति। वृद्धा आश्रितेभ्यः रूप्यकाणि ददाति। वृद्धा दुर्जनः अभिशापं ददाति। वृद्धा दुर्जनाय अभिशापं ददाति। वृद्धा प्रपौत्री मोदकानि ददाति। वृद्धा प्रपौत्र्यै मोदकानि प्रपौत्र्यै স্যার श्रूयते वा? আশ্রিতাহ হ্যাঁ। এই শব্দটা কি স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারে তো? হ্যাঁ 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 তাহলে আমরা আশ্রিতেভ্য আর আশ্রিতাভ্য দুটোই বলতে পারি। দুটো প্রকার। হ্যাঁ 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 আচ্ছা ঠিক আছে। भगिनी अनुजः मोदकं ददाति। भगिनी अनुजाय मोदकं ददाति। पुत्री जनन्यै रोटिकां ददाति। शिक्षकाः छात्राः पुस्तकानि यच्छन्ति। क्या वे? शिक्षकाः छात्रेभ्यः पुस्तकानि पुस्तकानि ददाति ददति अथवा यच्छन्ति। गच्छन्ति। बहुवचने शिक्षकाः बहुवचने अस्ति। शिक्षकाः ददति ददति वा गच्छन्ति। ददति अथवा यच्छन्ति। सम्यक्। त्वम् अहम् अङ्कनीं यच्छसि। त्वं मुह्यं त्वं मह्यं अङ्कनीं अङ्कनीं यच्छसि अथवा ददासि। ददासि। युवां भिक्षुकौ नाणके यच्छथः। युवां भिक्षुकाभ्यां नाणके यच्छथः। भिक्षुकाभ्यां नाणके यच्छथः। सः भगिनी उपायनं यच्छति। सः भगिन्यै उपायनं यच्छति। उपायनं यच्छति। भवान् शौचिकः वस्त्रं यच्छति। भवान् शौचिकाय वस्त्रं यच्छति। शौचिका माने কি? টেলার মানে যারা কাজ করে টেলার। भवती सा किं यच्छति। भवती सा भवती तस्यै किं यच्छति। भवती तस्यै किं यच्छति। अहं मित्रं घटीं यच्छामि। अहं मित्राय घटीं यच्छामि। घटीं यच्छामि। नन्दिनी त्वं सुधाखण्डं यच्छति। नन्दिनी तुभ्यं सुधाखण्डं यच्छति। तुभ्यं सुधाखण्डं यच्छति। स्पष्टं अवगच्छति? একদম। আশিস মহোদয় খুব ভালো লিখছেন, আপনি খুব ভালো বলছেন। সুন্দর। স্যার আশিস বাবু বয়স কত হলো? স্যার আমি রিটায়ার্ড পারসন। রিটায়ার্ড পারসন স্যার। আহো খুব সুন্দর। আপনি ওই যে এই বয়সে এত জোশ নিয়ে পড়ছেন, এটা আমাদেরকে অনেক প্রেরণা দেবে। একটু শেখার ইচ্ছা আছে, এই জন্য পড়ছি আপনাদের সঙ্গে। অনেকেই আসেন, আমি প্রত্যেক কোর্সেই দেখি অনেকেই আসেন, প্রায় অনেকেই আসে রিটায়ার্ড পারসন।
স্যার একটু সংস্কৃত এর শেখার এর ইচ্ছা আগে আছে, এটা পড়াশোনা করা, বই পড়ার ইচ্ছা আছে, এই জন্য স্যার আপনাদের থেকে শিখছি। খুব ভালো শিখছেন আপনি। হ্যালো খুব ভালো। স্যার, স্যার বলছি এই ডেস্কটপটা আপনি এটা কি করে রেখেছেন, এরকম দেখতে লাগে মানে প্রতিবিম্বের মতো? কিসে বলুন তো? ওই যে এটা একটা দেখাচ্ছে, একটা মানে সেই আয়নাতে যেমন দুটো আয়না মুখোমুখি রাখলে যেমন হয় না, অসংখ্য প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। হ্যাঁ, ওটা গুগল মিটে বাই ডিফল্ট এরকম নিয়ে নেয়। ও আচ্ছা, দেখতে বেশ ভালো লাগছে, মানে ভেতরে ভেতরে যেন চলে গেছে, অসংখ্য প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে যেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা গুগল মিটে বাই ডিফল্ট ওরকমই ওরা নিয়ে নেয়। আমিও প্রথমে ভাবতাম হয়তো আমার ল্যাপটপটা হ্যাং করেছে কিনা, প্রথম যখন দেখলাম। হ্যাং এর জন্য বলছি না, আমি ভাবছি হয়তো আপনি কিছু মানে ওয়ালপেপার লাগিয়েছেন নাকি, বুঝতে পারছি না, না। এটা এটা হয়ে মানে এরকমটা গুগল মিটে অনেকদিন হয়ে গেল, প্রায় বছর খানিক। প্রথম যখন হয়েছিল আমি তখন ভেবেছিলাম হয়তো আমার ফোনটা, আমার ল্যাপটপটা হ্যাং করে গেছে। আচ্ছা, ভালো লাগছে দেখতে। হ্যাঁ, আর একটি চতুর্থী, সেটি হচ্ছে রোচতেহ প্রয়োগে চতুর্থী। কাশ্মী চতুর্থী রোচতে প্রয়োগে রোচতে প্রয়োগে। রোচতেহ প্রয়োগে চতুর্থী। অর্থাৎ রুচ ধাতু আছে। আপনাদেরকে আত্মনেপদী ধাতু পড়ানো হয়নি না? না স্যার, একটু ধাতুটা হয়নি এখনো। আচ্ছা, আত্মনেপদীটা পরের ক্লাসে পড়াবো। হ্যাঁ, তার আগে একটা রূপ আমি আপনাদেরকে বলে দিই। রুচ ধাতুর একবচনের রূপ হয় রোচতে, প্রথম পুরুষে রোচেতে, রোচন্তে, রোচতে, রোচেতে, রোচন্তে। প্রথম পুরুষ একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। রোচতে মানে রুচিকর, ভালো লাগে, তাই তো? স্যার রুচ ধাতুর প্রয়োগে, রুচ ধাতুর প্রয়োগে ভালো করে মনে রাখবেন। হ্যাঁ, রুচ ধাতুর প্রয়োগে যাকে কিছু ভালো লাগে সেখানে হয় চতুর্থী। যাকে ভালো লাগে সেখানে কি হবে? চতুর্থী। আর যাহা ভালো লাগে সেখানে হবে প্রথমা। যাহা ভালো লাগে সেখানে কি হবে? প্রথমা। প্রথমা। যেমন ধরুন, বালকায় মোদকম রোচতে। মোদকমটা দেখে আমার মনে হচ্ছে যে এটা দ্বিতীয়া বলে, তাই তো? কিন্তু মোদকমটা নপুংসকলিঙ্গে আছে, তাই এখানে নপুংসকলিঙ্গে প্রথমা এবং দ্বিতীয়াতে একই রূপ হয়। তাহলে বালকায় মোদকম রোচতে। শ্রেষ্ঠঃ আদরः রোচতে, কি হবে? শ্রেষ্ঠায় রোচতে। শ্রেষ্ঠকে আদর ভালো লাগে, স্নেহ ভালো লাগে। মিত্রম স্নেহः রোচতে। পরিবর্তনম করোতু। মিত্রায় স্নেহ রোচতে। মিত্রায় স্নেহः রোচতে। দেবः ভক্তিः রোচতে। देवाय भक्तिः रोचते। देवाय भक्तिः रोचते। मीनः जलम रोचते। मीनाय जलम रोचते। सर्पः पवनः रोचते। सर्पाय पवनः रोचते। सर्पाय पवनः रोचते। बालिका पुष्पम रोचते। बालिकाय पुष्पं रोचते। बालिका बालिकायै पुष्पम रोचते। पुष्पम रोचते।
यतिवरः आश्रमः रोचते। यतिवराय यतिवराय रोचते। आश्रम रोचते। अहं कदलीफलं रोचते। मह्यम मह्यं कदलीफलं रोचते। वयं संस्कृतं रोचते। अस्मभ्यं अस्मभ्यम संस्कृतम रोचते। সংস্কৃতম রোচতে, আমাদের সংস্কৃত ভালো লাগে। তাহলে अस्मभ्यम সংস্কৃতম রোচতে। তাই একটু আগে যেমন আশিস বাবু বললেন আমার সংস্কৃত ভালো লাগে, তাহলে কি হবে? মह्यम संस्कृतम रोचते। সেই কারণে আমি সংস্কৃত পড়ছি। अतः 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 अहम संस्कृतम पठामि। पठामि। सम्यक। बालकः मधुरं रोचते। परिवर्तनम्। बालकाय मधुरं रोचते। एषः अम्लं न रोचते। ये तस्मै अम्लं न रोचते। अम्लं न रोचते। सः कलहः न रोचते। तस्मै कलह न रोचते। न रोचते। सीता पायसं रोचते। सीतायै पायसं रोचते। अहं संस्कृतं रोचते। मह्यं संस्कृतं रोचते। सा गणितं न रोचते। तस्यै गणितः न रोचते। तस्यै गणितं नपुंसकलिङ्गे। तस्यै गणितं न रोचते। न रोचते। वयं मधुरं रोचते। किञ्चित् पूर्वमेव अस्मभ्यं मधुरं रोचते। माला चित्रं रोचते। मालायै चित्रं रोचते। पंडिताः वादः रोचते। पंडितेभ्यः वादः रोचते। मूर्खाः शास्त्रं न रोचते। मूर्खेभ्यः शास्त्रं न रोचते। अध्यापकः अध्यापनं रोचते। अध्यापकाय अध्यापनं रोचते। रोचते। पुत्री गीतं रोचते। पुत्रै गीतं रोचते। पुत्रः क्रीडा रोचते। पुत्राय क्रीडा रोचते। रोचते। जनकः चित्रं रोचते। जनकाय रोचते। चित्रं रोचते। जननी चित्रं न रोचते। जनन्यै चित्रं न रोचते। न रोचते। एषा ओदनं रोचते। एतस्यै ओदनं रोचते। रोचते। सा रोटिका न रोचते। तस्यै रोटिका न रोचते। पितामही पुराणं रोचते। पितामही पुराणं रोचते। पितामहः चलच्चित्रगानं न रोचते। पितामहाय गानं न रोचते। छात्राः क्रीडा रोचते। छात्रेभ्यः क्रीडा रोचते। मित्रं कार्यं रोचते। मित्राय कार्यं रोचते। मित्राय कार्यं रोचते। अलसः कार्यं न रोचते। अलसाय कार्यं न रोचते। अलसाय कार्यं न रोचते। स्पष्टम्? अवगतवन्तः? भवन्तः कानिचन वाक्यानि वदन्तु।
আমার মা ঘুরতে ভালোবাসেন। মম মাতা ভ্রমণম রোচতে। মম মাতা ভ্রমণম রোচতে, আমি কি বললাম? যাকে ভালো লাগে সেখানে কি হবে? যাকে ভালো লাগে, তাই মাতা আছে, হ্যাঁ স্যার, ওটা ইয়ে হয়ে যাবে। মম মাতা ওই না, মাতা এই না, মাতা শব্দ মাতৃ মাতা শব্দ শব্দ। আলাদা, মাতৃ শব্দ আলাদা। তাহলে জনন্যই হবে স্যার, জনন্যই করতে পারি। জনন্যই, হ্যাঁ। মম যেমন জনন্যই মাতৃ যদি বলেন তাহলে মাত্রে। মাত্রে। হুম। রিকারান্ত শব্দ পড়ানো হয়নি না? না, রিকারান্ত হয়নি এখন, আচ্ছা। জনন্যই করে দিই। এই জনন্যই ভ্রমণম ভ্রমণম রোচতে। হুম। इतोपि নরেন্দ্রনাথ বাবু বলুন, আমাকে যোগাসন ভালো লাগে। হ্যাঁ স্যার। मम योगासनः योगासनाय रोचते। যাকে ভালো লাগে, কাকে ভালো লাগে? योगासन, যোগাসন কে? কাকে ভালো লাগে? তোমার যোগাসন ভালো লাগে না, আমার যোগাসন ভালো লাগে। তাহলে যোগাসনটা কার ভালো লাগে? আমার ভালো লাগে। আমার, তাহলে আমাতে কোন বিভক্তি হবে? চতুর্থী। চতুর্থী হবে। চতুর্থী হবে, বোঝা গেল? হ্যাঁ। যাকে ভালো লাগে সেখানে চতুর্থী, যা ভালো লাগে সেখানে প্রথম। তাহলে আমাকে হ্যাঁ স্যার ময়্যম হতে, হ্যাঁ ময়্যম যোগাসনম যোগাসনম रोचते। रोचते, योगासनम रोचते। मह्यम योगासनम রোচতে। ওই যে চতুর্থীর আরেকটা রূপ আছে মে, হ্যাঁ মে, বলছি চতুর্থীর আরেকটা রূপ আছে মে, ওইটা মেয়েটার প্রয়োগ হতে পারে প্রথম দিকে? হ্যাঁ, মেয়েটা করতে পারেন, কিন্তু মেয়ের বাক্যের শেষে প্রয়োগ করবেন না, বাক্যের মাঝে প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু বাক্যের অন্তিমে মেয়ের প্রয়োগ হয় না। শুরুতে হতে পারে, হ্যাঁ বাক্যের শুরুতে হতে পারে, বাক্যের শুরুতে করতে পারেন, বাক্যের শেষে হবে। শুরুতে হবে না বলেছিলেন যেন। শুরুতে আর শেষে, হ্যাঁ শুরুতে আর শেষে হবে, শেষে হবে না। হ্যাঁ সেটাই, শুরুতে শেষে হবে একবার না, শুরুতে হবে না, শেষে হবে না, মাঝে করতে পারবেন। ও আচ্ছা, যোগাসনম মে রোচতে হবে স্যার তাহলে। হ্যাঁ वदन्तु वाक्यानि वदन्तु चिन्तयन्तु वदन्तु अवसरः अस्ति। सर मह्यम पुष्पम रोचते। मह्यम
पुष्पम रोचते। मह्यम संस्कृतम रोचते। अस्तु। मह्यम रसगोलकम रोचते। रसगोलकम रोचते। सम्यक्। मम संगीतम रोचते। मह्यम संगीतम रोचते। मह्यं भ्रमणं रोचते। किं पुनः वदतु। आकाशमहोदय किं वदति स्म? मह्यं भ्रमणं रोचते। मह्यं भ्रमणं रोचते। भ्रमणं रोचते। अस्तु, सम्यक्। স্যার পর্যটন কি দন্তন্য সংস্কৃতে পর্যটন? पर्यटनमও বলতে পারেন। পর্যটন না, ওটা বলছি বানানটা কি দন্তন্য তো নাকি? पर्यटनम दन्तन्न। দন্তন্য। স্যার পর্যটন মম বালিকাঐ हम्म। नित्यं रोचते। कालिकायै नृत्यं रोचते। रोचते। हम्म। স্যার রান বলছি शिक्षकाय अध्यापनाय रोचते। शिक्षकाय अध्यापनम रोचते। স্যার রাঁধুনির রান্না করতে ভালো লাগে, এটা কি হবে? রাঁধুনি তো পাচিকা ওই বা পাচিকা ওই, আর রান্না করতে पुनः वदतु। রাঁধুনির রান্না করতে ভালো লাগে। पाचकाय पचनम रोचते अथवा पाचकाय पाकः रोचते। স্যার পাকহ না পাকম কোনটা হবে স্যার? पाकः पाकः পাকহ। আচ্ছা, এটা পুংলিঙ্গ শব্দ। এটা পুংলিঙ্গ শব্দ। আচ্ছা পচ ধাতুর সঙ্গে ঘই প্রত্যয় করে পাক। আচ্ছা। संगीतज्ञाय संगीतं रोचते। मह्यम उपासनम रोचते। किं किं पुनः वदतु। मह्यम उपासनाम रोचते। उपासनम रोचते। उपासनम उपासना স্যার উপাসনম না সনাম? উপাসনম রোচতে। যদি উপাসনা কথাটি বলেন তাহলে মহ্যম উপাসনা রোচতে। আচ্ছা, উপাসনা। স্যার প্রথমটার সাথে পরিবর্তন হলো কেন? শব্দটা তো উপাসনা, পূজা করা। উপাসনা উপাসনম দুটোই প্রয়োগ হয়। ও আচ্ছা। बालकेभ्य क्रीडनं रोचते। क्रीडनं रोचते अथवा क्रीडा रोचते। क्रीडा रोचते। আর যদি বালকদেরকে খেলনা ভালো লাগে, খেলনা কি হবে? এটা হচ্ছে ক্রীড়নকম। ক্রীড়নকম। হ্যাঁ, ক্রীড়নকম। বেশ, তাহলে বুঝতে পেরেছেন বাক্য ব্যবহার দুইটাতে যেগুলি চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ আছে করে পাঠাবেন। আপনাদের হোমওয়ার্ক গুলো আমি দেখা হয়নি, সবগুলো আমি দেখে দেবো। স্যার বইটা একটু সেন্ড করে দিন। বইটা একটা বাক্য বলছি স্যার। স্যার একটা বাক্য বলবো? হ্যাঁ বলুন, অবশ্যই। ছাত্রায় পাদকন্দুকম রোচতে। ছাত্রায় পাদকন্দুকম রোচতে। সম্যক। বইটা একবার আমি সেন্ড করেছিলাম গ্রুপে, মনে হয় না? হ্যাঁ করেছিলেন। আচ্ছা স্যার, চতুর্থ বিভক্তি যেগুলো পড়ালেন সবগুলোরই হোমওয়ার্ক থাকবে?
হ্যাঁ, সবগুলো এতটা পর্যন্ত হোমওয়ার্ক গুলো করে আসবে না, আচ্ছা যতটা পড়িয়েছি। তারপরে আরো আছে দ্বাদর্থী, চতুর্থী ইত্যাদি, পরের আচ্ছা। ক্লাসে পড়বো। পরের ক্লাসে চতুর্থীটা আর কয়েকটা বাকি আছে, সেটা শেষ করব, আর আত্মনেপদী ধাতু পড়বো। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এই যে বাক্যগুলো আছে সেই বাক্যগুলোর হোমওয়ার্ক করবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাক্যগুলো পরিবর্তন করে আনবেন। ঠিক ঠিক আছে। বেশ, ধন্যবাদ। শুভরাত্রি। अत्रैव विरमामि। স্যার শুভরাত্রি। जयतु संस्कृत, जयतु भारत। शुभरात्रि। शुभरात्रि।